سمندر روکا ہوا ہے عبداللہ شاہ غازی نے. میں کہتا ہوں سمندر چھوڑ دیں, کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. سمندر تو شاہی بڑی بڑی ہے, اتنے بڑے بڑے دعوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا عبداللہ شاہ غازی نے سمندر کو رکا ہوا ہے. ایڈے بڑے دعوے. روک لیا نا, دیکھ لیا نا تو نے. پوری دنیا کہہ رہی تھی کراچی ڈوب جائے گا. اللہ نے اپنے پیارے کے سبب کراچی کو بچا لیا. تو ذلیل ہو گیا. مرنے سے پہلے تو نے دیکھ لیا. مرزا کے چیلو, تم نے دیکھ لیا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے, فیضان سے کراچی بچ گیا اور سالوں سے بچ رہا ہے. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کے سبب, پیاروں کی برکت سے, فیضان سے مسلمانوں کی حفاظت فرماتا ہے. یہی کراچی والے کہتے ہیں. بی بی سی والوں نے جب کراچی والوں سے انٹرویو لیا کہ بھائی اتنا بڑا طوفان آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے پیارے کا وہاں مزار ہے. اسی کو اس نے لیا کہ جناب سمندر کو روکا ہوا بھی اللہ کے ولی کی برکت ہے, فیضان ہے. پیشاب نہیں روک سکتے. کس کے بارے میں تو یہ بات کر رہا ہے؟ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت میں سے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن مصنع کے پوتے ہیں. تو اہل بیت کی گستاخی کون کر رہا ہے؟ اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے کراچی نہیں ڈوبے گا. غور کر لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ کتنے ہی خطرناک سمندری طوفانوں نے نہ جانے کتنی بار کراچی کا رخ کیا. لیکن وہی بات ہے کہ اہل نظر کہتے ہیں کہ شاہ غازی کا خاص فیضان, اور نظر ہے کہ کراچی الحمدللہ آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک محفوظ رہے. اور تو کس طرح اس بات کو غلط رنگ دے کے جناب پیشاب نہیں کوئی روک سکتا, تو انہوں نے سمندر کو روکا ہوا ہے, تیرے منہ پر پیشاب مل دیا. اللہ فرماتا ہے بخاری میں 6502, من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس میں میرا اعلان جنگ ہے. تو اللہ اس کو اس طرح ذلیل کرے گا, اس طرح رسوا کرے گا. جو پیشاب کی مثالیں دیتا ہے وہ کس طرح رسوا ہو رہا ہے کہ اللہ نے دکھا دیا کہ ہاں میرے پیارے کا فیضان ہے, میرے محبوب کی یہ نسل سے ہے. عبداللہ شاہ غازی اس کا مزار ہے, کراچی کو کچھ نہیں ہونے والا. اور یہ پیشاب کی مثالیں دے رہا ہے. اتنا گھٹیا انسان ہے. نبیوں کے بارے میں پیشاب کی مثال دے رہا ہے, نبیوں کے بارے میں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. کیا یہ توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تو پیغمبر پیشاب نہیں روک سکتے؟ اللہ نے کیا طاقتیں دی ان کو. کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ آپ نے عصا مارا اور اس دریا میں 12 جو ہے وہ راستے بن گئے؟ تو کہتا پیشاب نہیں روک سکتے یہ پیغمبر. آپ کے عصا سے سمندر رک گیا, 12 راستے بن گئے. گھٹیا انسان, اللہ تجھے ایسے ذلیل کرے گا, ایسے رسوا کرے گا. اور کیسی گندی مثال دے رہا ہے. مجھے ایک بھائی نے واقعہ سنایا, ان کے ساتھ سیالکوٹ میں ایک مسئلہ ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے نا کراچی میں, انہوں نے سمندر کو تھاما ہوا ہے ورنہ سمندر کراچی کے اوپر آ جائے گا. تو انہوں نے آگے سے نا وہی بات کی جو اینٹی وینم, پھکی, الزامی جواب. انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ زندوں یا مردوں میں موجود ہے, اس کو میرے سامنے لاؤ, میں اس کو 4 جگ پانی کے پلاتا ہوں, نمک والے پانی کے, پھر اس کی شرم کا آگے سے باندھ دیتا ہوں, وہ اپنا پیشاب مجھے روک کے بتا دے. جو یہ کہتا ہے میں نے سمندر روکا ہوا ہے, تو روک سکتا ہے اپنا پیشاب؟ بھائی پیشاب نہیں روک سکتا. اور جو بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہ سمندر کو کیسے روک سکتا ہے؟ کیسی گھٹیا سوچ ہے کہ کسی کو 4 جگ پلائے جائیں, چاہے کیسا بزرگ ہو, اس کی شرم گاہ باندھ دیں. ایسی گھٹیا زبان کون استعمال کرے گا؟ ایک جاہل استعمال کرے گا. کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اصحاب کہف کیا انہوں نے پانی نہیں پیا تھا؟ 309 سال غار میں رہے ہیں, سوئے رہے ہیں, انہیں کوئی پیشاب نہیں آیا. اللہ کی یہ رحمتیں ہیں, یہ کرامتیں ہیں, یہ اللہ کی ولید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے فضائل بیان کی ہیں. سورہ کہف آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ, آپ دیکھیں گے سورج کو, اِذَا طَلَعَتْ, جب وہ طلوع ہوتا ہے, تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ, بچ کے نکلتا ہے کہف والوں سے.
ज़ातल यमीन, दाईं तरफ होके जाता है। वइज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल, और जब गुरूब होता है तो निगल जाता है बाईं तरफ, क्योंकि वहुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु, वो गैर में हैं, खुले मैदान जो गार था उसमें हैं। अल्लाह फरमाता है सूरज को हम हटा देते हैं, दाएं कर देते हैं, बाएं कर देते हैं, क्योंकि वो गार में है। 309 साल वो रहें। ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, अल्लाह जिसे हिदायत देगा वो हिदायत पाएगा। गुमराह और बददीन पेशाब की मिसालें देंगे, और अल्लाह क्या दे रहा है? अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह की निशानियां हैं। 309 साल रहे, उन्हें कोई पेशाब नहीं है, पानी पी कर आए थे, खाना खा के आए थे, कोई टेंशन नहीं। तो ये क्या थी? करामत थी, कुरान से साबित है। तो अल्लाह तबारक व तआला चाहे जिससे करामत को ज़रूर फरमा दे। कि आपने नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के वाक़यात नहीं पढ़े? हज़रत आसिम रदी अल्लाह तआला अन्हु जो शहीद हुए, कुफ़ार को जो मालूम हुआ कि इन्होंने बड़े बड़े सरदारों को इन्होंने मारा था, तो आपके जिस्म का मुसला करने के लिए आए। बुखारी नहीं पढ़ी? जब मुसला करने के करीब आए, आपके जिस्म अतर के करीब आए, आप शहीद थे, तो भीड़ों ने जो है वो आपको घेर लिया, आपके जिस्म को बचा लिया। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारों का इस तरह प्रोटोकॉल करता है, इस तरह उन्हें इज़्ज़त अता फरमाता है। और क्या था, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पाँव निकला था, बुखारी में है, पाँव ज़ाहिर हो गया था लेकिन बिल्कुल जिस्म सलामत था। और हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके बारे में आता है, उनकी करामत है। जब आप बाहिली कबीले में गए और वहाँ जो जाके उनको दावत दी, वो नहीं माने, कई दिनों से आपको खाना नहीं दिया, आप खाली पेट सो गए। जब उठे तो उनका पेट बिल्कुल भरा हुआ था। वो देख के लोग मुसलमान हो गए। इसके बाबे ने, जिसकी ऐप है ज़ुबैर अल-ज़ई, उसमें इन्होंने ये करामत लिखी है कि हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला जब सोए थे तो आप बिल्कुल पेट खाली था आपका, आप भूख से चूर चूर थे, लेकिन जब उठे तो आपका पेट भरा हुआ था। किसने खिलाया? अल्लाह ने खिलाया। और तूने बुखारी नहीं पढ़ी? पेशाब नहीं रोक सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी इज़राइल आए, उन्होंने आके कहा कि आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ, तो आपने थप्पड़ मारा, उसकी आँख निकल गई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि ये जानवर पर हाथ रख के जितने इसके नीचे बाल होंगे उतने साल इनको हम मोहलत दे देंगे, इनकी उम्र बढ़ जाएगी। उनका उसके बाद क्या होगा? फरमाया वफ़ात है। फरमाया अभी कर दो फिर, हाँ थोड़ी मोहलत दे दो, मैं बैतुल मक़दस के करीब जाऊँ। क्यों? वहाँ अल्लाह के प्यारे थे। तो अल्लाह के प्यारों की मोहब्बत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं कि वहाँ नबी हैं, उनके मज़ारात हैं, उनकी कब्रें में उनके करीब जाना चाहता हूँ। जहाँ अल्लाह के वली होते हैं उनकी बरक़ात होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनसे मोहब्बत फरमाता है, दुनिया में भी इतनी मोहब्बत फरमाता है कि मैं उनके पाँव हो जाता हूँ, मैं उनके हाथ हो जाता हूँ। ये कौन फरमाता है? ये अल्लाह फरमाता है। तो अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह उनसे प्यार फरमाता है। जहाँ वो होते हैं इर्द गिर्द वाले भी महफूज रहते हैं। तो अल्लाह ने इसको कैसा जलील किया कि दुनिया ने देखा कि ये इतना बड़ा समंदर में तूफ़ान आने वाला था लेकिन टल गया। इसी को कहते हैं कि उन्होंने समंदर को रोका, यानी कि उनकी बरकत से समंदर कराची वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये आले सुन्नत कहते हैं। और इसने घटिया ने किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी पेशाब नहीं रोक सकते, उनको पानी का जग पिलाया जाए। और पैगम्बरों के बारे में किस तरह कि ये तौहीद है कि कोई बंदा अपना पेशाब नहीं रोक सकता। इतना घटिया इंसान जिसकी तौहीद पेशाब तक जाती है, कैसी तौहीद होगी? शैतानी तौहीद है इसकी। शैतान भी इस तरह के दावे करता था। शैतान को जब हुक्म हुआ कि मेरे प्यारे को सजदा कर ले, उसको मान ले, उसने इनकार किया। ये शैतानी तौहीद है जो अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में पेशाब की मिसालें दे रहा है। बड़ा घटिया इंसान है। ऐसे घटिया इंसान से अपने ईमान को बचाएं, अपने बच्चों के ईमान को बचाएं। आपको ये बताया जा रहा है कि ये आपको यहाँ तक ले जाएगा। पहले तो ये कह रहा था कि नबी के मुकाबले में कोई नहीं, अब कहता है अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं जनाब। यहाँ तक शैतानी तौहीद यहाँ तक लाया है कि वो तो पेशाब नहीं रोक सकते। अल्लाह ने कितनी बरक़ात, कितने मौजज़ात अंबिया अलैहिस्सलाम को दिए हैं, कितनी करामात दी हैं सहाबा को, औलिया कराम को, लेकिन सबका इनकार कर रहा है क्योंकि इसके दिमाग पे शैतानी तौहीद सवार है। अल्लाह ताला इस शैतानी तौहीद वाले से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।